ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے۔ ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہو گیا مرنا ستم عباس کا۔ اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے۔ اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا، میں رہے یہ عزادار، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جی محرم شریف کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امام بارگاہ جعفریہ میں استقبال محرم کے سلسلہ میں اصل سابق کی طرح مجلس اعزاز منعقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کے تمام مومنین حضرات بطول کے لال کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور بحق محمد و آل محمد پروقار طریقے کے ساتھ پرسہ دیں گے، اور انشاءاللہ آج بھی سیٹنگ ہوئی ہے انتظامیہ کے ساتھ۔ ڈائریکٹلی مجھے بات ہوئی راجہ محمد بشارت صاحب لا منسٹر صاحب کے پاس، ویڈیو لنک کے ذریعے سیٹنگ تھی۔ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کسی شر پسند کو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ اس مقدس ماہ میں بطول کے لال کو جو ہم پرسہ دیتے ہیں اس میں کوئی رخنہ اندازی کرے۔ وطن کی سالمیت کے خلاف ہم کسی بھی شخص کو، کسی دہشت گرد کو، کسی ایسے شخص کو اس وطن کے استحکام کے خلاف کوئی اجازت نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ تمام ملت اسلامیہ مل کر ہم یہ انشاءاللہ بطول کے لال کو پرسہ دیں گے۔ میری تو یہ کوشش ہے، سیٹنگ میں میں نے یہ عرض کیا تھا 10 محرم کو اگر ظہر کی یا عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں نے یہ دعوت دی تھی کہ تمام ملت اسلامیہ ایک جگہ اکٹھی ہو کر نماز ادا کرے۔ تمام شیعہ قوم کسی بھی پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ کاوش میں کر رہا ہوں۔ لوکل انتظامیہ میرے ساتھ ہے، دیگر احباب بھی میرے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اور محبت اور اتفاق کی اتحاد سے یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ یکم محرم سے لے کر یہ 9 ربیع الاول تک یہ چلے گا، اور انشاءاللہ میری ملت اسلامیہ سے اپیل ہے کہ اچھا پیغام دینا چاہیے، تاکہ جو ملکی حالات ہیں اس سے آنکھیں بند نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وطن ہے تو ہم سب ہیں۔ میں اس ٹی وی کی یا میڈیا کے وزارت سے جناب پی ایم عمران خان نیازی کا مشکور و ممنون ہوں، اور افواج پاکستان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجلس اعضاء میں کسی قسم کی کسی کو رخنہ اندازی کی اجازت نہیں دینے کا عزم کر رکھا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ شکریہ۔ جی یہ جو آپ
सबील लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो सबील है हज़रत पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला में क़याम किया और 7 मुहर्रम को सरकार पैगम्बर इस्लाम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी मुसलमानों ने बंद कर दिया और 3 दिन तक ख़याम में पानी नहीं था, और इसके बावजूद उनकी इस्तक़लाल और जुर्रतों में कोई फ़र्क ना आया और वो अपनी साबित कदमी से परवरदिगार आलम का पैगाम पहुँचाते रहे और सारे पैगंबर के पैगाम पहुँचाते रहे। तो ये सबील जो है, जो 3 दिन उनको प्यासा रखा गया है, और करबला के मैदान में एक 6 महीने के उनके फ़र्जंद थे, उनको भी पानी नहीं दिया गया। तो ये कुरान की आयत है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो लिहाजा पैगंबर ने फरमाया कि मेरी अहले बैत से मवद्दत करो। मवद्दत वो है जिस पे हर मोहब्बत को कुर्बान किया जाता है, यानी माओं को बेटों से मोहब्बत थी करबला में, लेकिन हुसैन से मवद्दत थी बरूए कुरान। हर माँ कहती थी कि सुबह तुम्हारा लाशा पहले आना चाहिए। इसी तरह ये मवद्दत फिल कुर्बा के सिलसिले में सबीलें लगती हैं उनकी याद में कि हज़रत इमाम हुसैन बादशाह आपका पानी बंद किया गया, लेकिन आपके नाम पे करोड़ों दुनिया जो है वो प्यासों को पानी पिलाती है, ताकि याद रहे कि पानी के मालिक कल भी यही थे, आज भी यही हैं। अगर 2 दिन पानी बंद हो गया तो उससे कोई उनकी अजमत में फ़र्क नहीं पड़ा, और ना ही प्यास ऐसी थी, प्यास लगती है। मगर इसके बावजूद हुसैन के किसी अंसार ने ये नहीं कहा कि हम नमाज कैसे पढ़ें, हम रोज़ा कैसे रखें, मुसल्ले पे कैसे जाएं, कुरान को कैसे छुएं कि हमारी तहारत नहीं है या वज़ू नहीं है। हुसैन तहारत का वो समंदर है कि उस बादशाह ने सब को आब के मामले में अपने जैसा बना लिया। और ये 3 दिन जो पानी बंद रहा, उस मवद्दत में हम सबील लगाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ताकत और जुर्रत और उनकी हुकूमत ऐसी है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ईसा छोटे नबी हैं और उन्हें मौजज़ात दिखाए, जनाब इस्माईल ने भी मौजज़ा दिखाया। इस्माईल पैगंबर के उम्मती हैं, और हुसैन के लिए पैगंबर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जितनी अज़मत पैगंबर की उतनी हुसैन की। अगर इस्माईल एड़ी रगड़ें तो आब ज़मज़म आ सकता है, तो हुसैन अगर हुक्म देते तो चश्मे जारी हो जाते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कायनात को बताया है कि हम सब्र के खालिक हैं और सब्र की तलकीन करते हैं। लिहाजा उनकी मवद्दत में ये हम सबीलें, लंगर, नज़र व नियाज़ पेश करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में लोग खाएँ और उनकी याद मनाएँ। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। जी, आप मुहर्रम शरीफ के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पूरे देखने वालों और सुनने वालों को आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, अशरा मुहर्रम अल हराम के हवाले से यही है कि इमाम हुसैन का ताल्लुक़ किसी एक फ़िरक़े से, किसी एक मज़हब से, किसी एक मकतब फ़िक्र से नहीं है। जो बंदा गैरतमंद है, जो बंदा बाज़मीर है, जो बंदा हक़ परस्त है, उसको चाहिए कि वो मजलिस इमाम हुसैन बादशाह में तशरीफ़ लाए। और ज़रूरी नहीं है कि मातम करे, गिरिया करे तो फिर ही वो इमाम हुसैन बादशाह का नौकर कहला सकता है। बस वो आए, आके सिर्फ़ इस बात को दिल में बिठा के चंद लम्हे बैठ जाए कि करबला में कोई ज़ाती जंग नहीं थी, कोई इक़्तिदार इख्तियार की जंग नहीं थी। वो करबला में इमाम हुसैन बादशाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह के नुमाइंदा बन के उनकी बका के लिए, अली वलीउल्लाह की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी इज़्ज़त, नामूस, आल औलाद, दोस्त, अहबाब, अंसार लेके आए थे। सिर्फ़ हमारी शिरकत मजलिस हुसैन में इस हैसियत से होनी चाहिए कि जैसे नारे नमरूद को बुझाने के लिए एक हुदहुद अपनी चोंच में एक कतरा पानी लेके दुनिया को ये बताने आया था कि मैं जालिम के साथ नहीं बल्कि मज़लूम के साथ हूँ। हमारी भी मजलिस हुसैन में शिरकत सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की गवाही है कि हम जब मैदान माशर में उठेंगे तो हमारे हाथ में दामन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का और इमाम हुसैन के पाक नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा, ना कि यजीद के साथी और उसके जो तरफदार हैं हम उनकी कतार में नहीं खड़े होंगे। हम उनसे दूरी और नफ़रत का इजहार करने वाले लोग हैं, क्योंकि यजीद ज़ालिम था, यजीद फासिक था, यजीद दुश्मन खुदा था, दुश्मन रसूल था और दुश्मन मोहम्मद वाले मोहम्मद था। हमारे उससे इख्तलाफ की वजह ये है कि वह हक़ से टकराया था, और क़यामत तक ये मयार करबला ने कायम कर दिया है
کہ جو بندہ حق سے ٹکرائے گا، جس دور میں جہاں پہ حق پہ وہ انگلی اٹھائے گا، اس کے مقابلے میں آئے گا، وہ بندہ باطل تھا، وہ بندہ باطل ہے، وہ بندہ باطل رہے گا۔ ہم سادات و مومنین جو بھی امام حسین بادشاہ کی مجلس میں تشریف لائے، ہمارے لیے وہ ہمارا نہیں بلکہ امام حسین کا مہمان ہے۔ ہم پلکیں بچھا کے اس کا استقبال بھی کریں گے، اسے عزت بھی دیں گے، اور اسے انشاءاللہ اتنا مطمئن کر کے عزت کے حوالے سے بھیجیں گے کہ وہ دوبارہ ذکر امام حسین بادشاہ میں آئے گا۔ مذہب جس کا جو ہے وہ اپنے مذہب پہ رہے، کیونکہ امام حسین کو ماننے کے لیے کسی مذہب کی قید نہیں ہے۔ آج عیسائی امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، آج ہندو امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، آج سکھ امام حسین بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ پڑھنے والے امام حسین کا احسان مانتے ہیں، تو پھر جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تک بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم اپنے آخری رسول پیارے آقا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث، ان کے پیغام کا تحفظ کرنے والا سمجھ کے ہی امام حسین کو خراج تحسین پیش کریں، تاکہ کل کو جب ہم رسول خدا کے سامنے جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، بلکہ ہمیں رسول خدا کے سامنے جا کے سرخروئی اور اطمینان کا احساس ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ دورے والے سے آئے ہوئے کہ ماتمی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو فیال مدد تمام عزادار امام حسین علیہ السلام کو یالی مدد۔ عزاداری کے حوالے سے بات یہی کرنے والی ہے، صرف اور صرف ایک بات جو سب دنیا کے ہر عزادار کو سوچنی چاہیے، ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گو کو سوچنی چاہیے کہ محرم الاحرام کپڑے بدلنے کا نام نہیں ہے، محرم الاحرام ضمیر اور کردار بدلنے کا نام ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں آئے، امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیں، اس کی پاک اماں کو پرسہ دیں، تاکہ آپ خوشنودی محمد والے محمد حاصل کر چکے۔ یا علی شمع سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے،